ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅନ୍ଧକାର ହେଲା ଲୁପ୍ତ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅନ୍ଧକାର ହେଲା ଲୁପ୍ତ। ପ୍ରତିଟି ଅନ୍ତର ଆଲୋକିତ କରେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି, ପ୍ରତି ଜୀବନର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ସେଇ ଜ୍ୟୋତି। ସେ ଯେ ସାରା ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତି ସେହି ସତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି। सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति। प्रिय श्रोताबंधु नमस्कार। सत्यज्योति परिवार पक्षरु आपनकु हार्दिक अभिनंदन जनाऊँची, नमस्कार जनाए एवं यही कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची। धन्यवाद दूची आपनकु आपण नियमित आज मध्य यही कार्यक्रम शुणा निमंते उपस्थित अछंती। आपण कौन एका बसंती कि पाखरे जदि कहीं अछंती से मानकु मध्य डाकंतु, जेपरिक आपण माने समस्त एकत्र ईश्वरंकर वाक्य शुणिबे एवं आशीर्वाद प्राप्त हेबे। यही कार्यक्रम विषय रे आपणकर बंधु मानकु मध्य खबर देवा पाई भूलंतु नाही, जेपरि से माने मध्य आशीर्वाद प्राप्त हेबे। ए पर्यंत जदि जोगाजोग करिनाहंती आम सहित आज ही आम संगे जोगाजोग करिवा पाई चेष्टा करंतु। जो नंबरटी कुहाजिबो किंबा जो ठिकानाटी दियाजिबो से ठिकाना रे आम संगे आज जोगाजोग करि पारिबे। आमने आगको बढ़िबा पूर्वरु आमने प्रार्थना करिबा, प्रभुंकर साहाय्य नबा। प्रिय प्रभु, तुमर धन्यवाद करुचु। तुमे आम्मान को यही सत्यज्योति कार्यक्रम द्वारा वाक्यरू कथा कहुअछ। प्रत्येक थर तुमे आम्मान को कथा कहिच, स्पर्श करिच, जीवन रे तुमर शांति आनंद को देइछ, तुमको जानिबा पाई अनुग्रह करिच। धन्यवाद करुचु। आज मध्य तुमर निकटवर्ती हेउछु। तुमर वाक्य पठाई आम्मानकर पाप सब क्षमा कर, रोग सब सुस्थ कर, तुमठारे आम्मान को बंचिबा पाई साहाय्य कर। यही प्रार्थना निवेदन परित्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामरे उत्सर्ग करुअछु, आमेन। प्रिय बंधु, आमने आज आउ गोटे प्रसंग रे कथावार्ता करिबा। जो ईश्वरଙ୍କ ठारू आमर पाप दूर को नहीं जाए, आमर पापरू फेरी आसिया पाई सही ईश्वर आह्वान करती। आ फेरी आसिबार विषय को अनुताप बोली कहा जाए। तेबे आज आमने से विषय अल्प समय चिंता करिबा जे पापरू मन फेरैबा निमंते बा अनुताप करिबा निमंते आह्वान। थरे शिष्य पितर प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जड़े विशिष्ट शिष्य पितर से ईश्वरଙ୍କ वाक्यरू प्रचार करुथिले। हजार हजार लोक माने तांकर प्रचारित वाक्य को शुणुथिले। आउ से प्रचार करू करू प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर क्रूसीय मृत्यु एवं पुनरुत्थान विषय रे कहिले। एक कथा शुणिला उतारे तांकर श्रोता मानक मध्यरे सेमानकर हृदय विदीर्ण हैला। ईश्वरंकर वाक्य सेमानकु स्पर्श कला। सेमाने हृदय रे निजर पापर बोध को पाइले, अनुभव कले जे सेमाने ईश्वरंक विरुद्ध रे पाप करी अछंती। एई हृदबोध सेमानकर मध्यरे आसिला। सेतिपाई सेमाने पितरंकु एवं तांको संगरे थिबा भाई मानकु पचारिले, पाप क्षमा पाइबा पाई आम्मानकु कोन करिबाकु हबो। सेमानकर सही प्रश्नर उत्तर देई पितर सेमानकु कहिले, अतएव जेपरि आपणमानकर पापमोचन होई पारे, एथि निमंते मन परिवर्तन करी फेरी आसंतु। गोटे परामर्शर वाक्य देले, एक कर्तव्यर वाक्य देले। कौन करिबु बोली से माने प्रश्न कले। पाप क्षमा पाइबा पाए आम माने कौन करिबो? उत्तर होउचे पाप क्षमा पाइबा पाए
ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବା ଦରକାର। ଅନୁତାପ ସତେଜତା ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାରକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଣିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ନିଜର ପାପରୁ ମନ ଫେରଣ କରୁ, କୁପଥରୁ ବିମୁଖ ହେଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଚାଲି ଆସୁ, ତାହାଙ୍କଠାରେ କ୍ଷମା ମାଗୁ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଶୁଷ୍କ ଜୀବନ ସତେଜ ହୋଇଯାଏ। ଆମମାନଙ୍କର ଶୁଷ୍କ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଆତ୍ମା ସତେଜ ହୁଏ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୁଏ। ହଜିଯାଇଥିବା ଲୋକ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଉ। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଫେରି ପାଆନ୍ତି ଆଉ ସେଥିର ଆନନ୍ଦ ଅତି ବଡ଼ ଅଟେ। ଅନୁତାପ ବା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏହା ଏକ ଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପଥ ଅଟେ, ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣାର ପାପରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଅନୁତାପ କ'ଣ ଏବଂ କାହିଁକି କରିବା ଦରକାର? ଅନୁତାପ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପର ପଥରେ ଯାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛୁ, ଅତଏବ ପାପର ପଥ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅନୁତାପ। କେହି କେହି ଏହାକୁ କହନ୍ତି ଟେକିଂ ଏ ୟୁ ଟର୍ନ। ଆମମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଯାଉଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇକି ନିଜର ପାପର ବାଟରେ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ୁଛୁ, ଆଉ ସେଇଟା ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛି। ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ଆଖି ଆଗରେ ବଡ଼ ଚିକଣ, ଚକମକ, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇପାରେ, ମାତ୍ର ତହିଁର ଶେଷରେ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ବାଟରେ ନ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ, ଅନୁତାପ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ନରକ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇ ଚାଲିଛୁ ସେଠୁ ୟୁ ଟର୍ନ କରିବା, ଯେଉଁଠି ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛୁ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନୁତାପ କରିବା। ନିଜର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ମାନିନେବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବା। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଅନୁତାପ ଆବଶ୍ୟକ? ଅନୁତାପ ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ପାପରୁ ମନ ଫେରାଇବା ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ପାପରେ ରହିଲେ ଆମର ଜୀବନ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ଆମେ ନରକରେ ଯାଇକି ପଡ଼ିବା, ଅନନ୍ତକାଳ ନରକ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପାପ ବିନାଶ କରେ ଏବଂ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ଆମେ ଫେରି ଆସିଲେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା, ରକ୍ଷା ପାଇବା। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବାର ଅର୍ଥ ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିବା, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଉତ୍ସ, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ଫେରି ଆସୁ ଆଉ କହୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଛି, ମୋର ଏ ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କର, ମୋତେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦିଅ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଧାର୍ମିକ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ସେ ନ୍ୟାୟବାନ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରନ୍ତି, ପୁଣି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟି ଗୋଟି ପାପ କ୍ଷମା କରନ୍ତି। କ୍ଷମା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସତେଜତା ଆଣେ, ପୁନରୁଦ୍ଧାରର ସମୟକୁ ଆଣେ। କ୍ଷମା ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମନକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ କରେ, ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଓ ଜୀବନର ପ୍ରଚୁରତାରେ ଭରିଦିଏ। ଅନୁତାପ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ଆହ୍ୱାନର ସ୍ୱର ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି କି? ଆଜି ହିଁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅନୁତାପ କରି ଫେରିବା ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁତାପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ମୋ ପାଇଁ ଆପଣ ଅନୁତାପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ପାପ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ନିଜେ ଅନୁତାପ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବା ଦରକାର। ତେବେ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପରାଧ କରିକି ସେ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିଲେ।
ଜେଲରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁଷମାଚାରର ବାର୍ତ୍ତା ଦିନେ ଶୁଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ର ବଦଳିଗଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଜେଲ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ସେ ମୁକ୍ତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମର କଥା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରିଜନ ଫେଲୋସିପ୍ ନାମକ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଜେଲରେ ପଡ଼ିଥିବା ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ହୋଇପାରୁଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଚାକ୍ କଲସନ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନାମ। ସେ ଯଦି ବଦଳି ପାରିଲେ ଅନୁତାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ପାରିବେ। ଆଜି ହିଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ସେସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ନିଜର ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ହିଁ କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ହିଁ ସେହି ଶୁଭ ସମୟ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କାରଣ ଏବେ ବି ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେବେ ଆପଣ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବେ ବୋଲି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଅନୁତାପ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ପାପରୁ ମନ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛ। ଆଜି ତୁମର ସେ ଆହ୍ୱାନର ସ୍ୱରକୁ ଆମମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଣିଅଛୁ। ଅତଏବ ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜର ପାପ ସକାଶେ ଖେଦ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଅଛୁ, ଦୁଃଖିତ ହେଉଅଛୁ ପ୍ରଭୁ, କାରଣ ଯାହା ଆମମାନେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିଛୁ ତାହା ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ତାହା ମନ୍ଦ ବିଷୟ ହିଁ କରିଅଛୁ। ଯାହା ମନ୍ଦ ତାହା ହିଁ କରିଅଛୁ, ଯାହା ଘୃଣାର ବିଷୟ ତାହା ହିଁ କରିଅଛୁ, ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଅଛୁ। କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ, କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମଠାରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟାରେ କ୍ଷମା କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ି ଦିଅ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଶୁଣିଲେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସତ୍ୟଜ୍ୟୋତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଓ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପତ୍ର ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ତେବେ ଆମକୁ ଏହି ଠିକଣାରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବା ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଠିକଣା ହେଲା ସତ୍ୟଜ୍ୟୋତି, ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସ ନମ୍ବର 89, କଟକ 753001। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଠିକ୍ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହର ଏହି ଦିନ, ଏହି ସମୟ। ନମସ୍କାର।